ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 2a ਫਾਰਮੂਲੇ 2a ਫਾਰਮੂਲੇ sin 2a sin 2a ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ sin a plus a 2a ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ a plus a plus b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a plus a ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ sin a plus b ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ sin a cos b ਹੁੰਦਾ ਨਾ sin a sin cos a ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ sin b cos b cos a sin b ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ cos a sin a ਦੋਨੇ a ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ sin a cos a ਆ ਵੀ sin a cos a ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 sin a cos a। ਤਾਂ sin 2a ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ sin 2a equals to 2 sin a cos a। टू साइन ए कॉस ए ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ज़्यादा ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 2 sin a cos a ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है ना। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ cos 2a cos 2a ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cos ਸਕੁਆਇਰ a ਮਾਈਨਸ sin ਸਕੁਆਇਰ a। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ sin ਸਕੁਆਇਰ a ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ cos ਸਕੁਆਇਰ a ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 cos ਸਕੁਆਇਰ a ਮਾਈਨਸ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ cos ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ cos ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ sin ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ 2 sin ਸਕੁਆਇਰ a। ਇੱਕ ਇਹਦੀ tan ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ tan ਸਕੁਆਇਰ a ਅਪੋਨ 1 ਪਲਸ tan ਸਕੁਆਇਰ a ठीक है। सो ਇਹਦੀਆਂ 3-4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ tan ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ tan 2a tan 2a ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ 2 tan a ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो ये तीन फार्मूले फार्मूला 1 2 ते 3 इन्हों असें 2a फार्मूले कहते यानी एंगल का डबल दिता करना हो किसी एंगल के डबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आह वाला जो फार्मूला असीं यूज़ कर रहे हैं। ये तो बाद आ जाते सी डी फार्मूले 3a फार्मूले फिर करते हैं सी डी फार्मूले सी डी ये होंगे साइन सी प्लस साइन डी यदी वैल्यू होंगी है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। इसे तरह sin c माइनस sin d यह होंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। यह तो बाद cos c प्लस cos d इक्वल्स टू होंगे
2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, फिर cos c minus cos d, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ c minus d ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ d minus c ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ। c plus d ਦੇ ਵਿੱਚ ये साइन c प्लस साइन d है, ये देखो साइन c प्लस d बाई 2, जे माइनस है तो साइन c माइनस d बाई 2, साइन का आपका जोड़ा है कॉस जो तो उल्ट होएगा, जे इतने c प्लस इतने साइन c प्लस साइन d है तो इतने कॉस c माइनस d बाई 2 होएगा, तो जे माइनस है तो प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस वाले दोनों कॉस होंगे, एक साइन एक कॉस होंगे, साइन कॉस च साइन वाले फार्मूले कॉस वाले फार्मूले दोनों ही कॉस होंगे ने, तो ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CD ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ भी कर लिया आ भी कर लिया। एग्जाम्पल 50 सानू दिता होया कॉस दिस प्लस कॉस दिस इक्वल टू आ प्रूव करना, तो ये देखो की है कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस। एक थोड़ा जिहा फर्क नोट कर लो, पहला जिमें पहला असीं कल फार्मूले पढ़े थे, वो साइन ए प्लस बी, यानी दो एंगल्स के जोड़ का बाद साइन लिया हुआ। जिहड़े अज करिया वो है साइन सी प्लस साइन डी, यानी साइन किसी एंगल का साइन फिर दूजे एंगल का साइन लैके उस तो बाद जोड़ किया होया। सो आ चीज़ तो आ चीज़ का फर्क नोट कर लो, ये अड अड चीज़ा ने दोनों एको चीज़ नहीं है, भुलेखा ना कर जाओ। क्वेश्चन को देख के सानू पता चलना चाहिए भी साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगूगा ਜਾਂ साइन सी प्लस डी वाला लगू, सी डी लगणगे ਜਾਂ ए बी फार्मूला लगू। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਗਾ cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ਆ cos c ਆ cos d ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਡ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ cos c प्लस cos d वाला फार्मूला ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ cos c प्लस cos d? ਉਹ ਸੀਗਾ 2 कॉस दोवां एंगल्स का जोड़ बटा 2, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो दूसरा एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स, दोवां का जोड़ बटा 2। तो कॉस सी माइनस डी सीगा, इस तो बाद सी हैगा पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस डी हैगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2 इक्वल्स टू 2 कॉस, इन्हों ब्रैकेट्स में ओपन कर दो, पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2। इत्थे बन जाऊगा कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट खोलांगे तो दोवें साइन है जोड़े चेंज हो जाएंगे अपॉन 2। इत्थे पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 माइनस का कैंसल हो जाएंगे, इत्थे एक्स प्लस का एक्स माइनस का ये कैंसल हो जाएंगे, तो की बचूगा 2 कॉस। उपर देखो आ बन गए पाई बाई 4 तो पाई बाई 4, ये दोनों जुड़ के की हो जाएंगे 2 पाई बाई 4, हेठा भी 2 है तो 2 ना 2 कट के कला पाई बाई 4 ही दोबारा फिर रहेगा। ठीक है, तो दूसरे पासे की होएगा एक्स तो एक्स ये जुड़ के हो जाएंगे 2x बटा 2, तो भी 2 तो 2 कट के एक्स ही रहेगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू 2 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू थानू पता है 1/√2 कॉस एक्स, तो
तो ये बन गया 2/2 रूट टू। ठीक है ना। आ रूट टू नाल 2 कट्टिया जाऊगा, किवें कट्टिया जाऊगा भला, जिहड़ा 2 है उपर ये इस तरीके नाल मैं तुहानूं इत्थे साइड ते लिख के दिखाउणा है, ये हैगा 2/√2। जिहड़ा उपरला 2 है इहनूं असीं इस तरह लिख सकते हैं √2 × √2/√2, हेठां √2 हैगी है। उपरले 2 नूं असीं इस तरह नहीं लिख सकते 2√2, आ दोवें 2 बाहर आके 2 बन जाते हैं। ठीक है, नहीं तो सिर्फ √2 × √2 लिख सकते हैं, रूट कट्टिया गया, √2 कट्टिया गया, कल्ला √2 रह गया, ये आ गया √2 cos x = RHS। आही प्रूव करना सीगा। देखो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। LHS ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ RHS ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 16। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ cos 7x + cos 5x upon sin 7x minus sin 5x। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ cos c + cos d, ਹੇਠਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ sin c minus sin d। ਤਾਂ cos c + cos d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ 2 cos c + d/2, यानी 7x ਤੇ 5x 12x/2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7x + 5x/2, ਤੇ फिर आऊगा cos 7x - 5x/2 cos c - d/2, दोनों ही cos होंगे cos वाले फार्मूले च, है ना। इक्वल साइन है जोड़ा वो हमेशा बटे की सी च पाया करो इतने। तो हेठा है sin c - sin d, यदा फार्मूला होंगे 2 cos c + d/2 ते sin c - d/2। ठीक है, 2 नाल तो 2 कट ही दो, है ना। आ हो गए cos 12x/2 यानी cos 6x हो गए। आ हो गए 7 चो 5 गए 2x/2 यानी cos x हो जाएगा, ये 2 ना 2 कट के। ते आ हो गया cos 6x, ये हो गया, ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ sin 2x/2 यानी sin x, ਤੇ cos 6x ਨਾਲ cos 6x ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ cos x/sin x, ਤੇ cos x/sin x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cot x = RHS ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। cot x ਆਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ sin x, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ sin 5x, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ टू 17th एग्जाम्पल। यदि भी लैफ्ट हैंड साइड लैके आप शुरू करते हैं। देखो लैफ्ट हैंड साइड ये है लैफ्ट हैंड साइड के sin 5x - 2 sin 3x + sin x बटा cos 5x - cos x। तो sin 5x ਤੇ sin x ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ sin 5x + sin x ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 sin 3x ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਟਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, cos 5x - cos x = ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ sin c + sin d, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ sin c + sin d, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ 2 sin 5x ਤੇ 6x 6x/2 यानी sin 3x आ जाएगा, 6x/2 3 ही होंगे। फिर sin c - d यानी 5 - 1 4x/2, 4x/2 2x होंगे, sin 2x माइनस 2 sin 3x। हेठां cos c - cos d है, आ c है तो d है, तो यदी वैल्यू होंगी है 2 sin c + d, sin c + d यानी 5 ते 1 6/2,
6x बटा 2 ये हो जाएगा साइन 10x, ठीक है ना। फिर आ जाऊगा साइन डी माइनस सी होंगे, याद करो साइन कॉस सी माइनस डी वाले फार्मूले च डी माइनस सी होंगे, तो यह आ जाऊगा साइन डी हैगा साढ़े को एक्स तो आ हैगा 5x, तो हो जाऊगा माइनस का 4x बटा 2। एक एक्स चो 5x घटणगे तो माइनस के 4x होणगे, ये ख्याल रखना है। हुण इधर जो उपर है 2 साइन 3x कॉमन आऊगा, देखो 2 साइन 3x है जो उपर कॉमन आ जाऊगा, साइन 3x इतने है, साइन 3x 2 भी है, ये बाहर कॉमन आ जाऊगा, तो कॉमन आके हेठले 2 साइन 3x ना कट्टिया जाऊगा। 2 साइन 3x कॉमन, पिछे बचा साइन 2x माइनस 1, हाँ ये आप गलत कर गए, याद करो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस डी होंगे तो इतने कॉस होंगे, इतने साइन की थां ते कॉस सी माइनस डी होंगे, तो इतने कॉस आएगा, तो इतने आऊगा कॉस 2x बाय आप 2 नाल 4 कट के 2 आ जाऊगा माइनस का 2x, तो साइन माइनस थीटा याद करो की सीगा, साइन माइनस थीटा की वैल्यू, वो भी फॉर्मूले सारे याद रखने पैणगे अपन। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट च, ठीक है कि नहीं। यदा भी हुण माइनस बाहर आ जाऊगा, तो 2 साइन 3x बन गया, तो साइन x बन गया, नाल बन जाऊगा साइन x, तो साइन 2 कट्टिया गया, 2 आप कटता, साइन 3x भी कट्टिया जाऊगा। हुण जो बच गया वो साडा तकरीबन नेड़े पहुँच गया इस आंसर दे। हुण बच गया कॉस 2x माइनस 1 अपॉन साइन x, तो कॉस 2x की वैल्यू असीं पढ़ के आए हैं, वो असीं इत्थे लिखणियां, 3 वैल्यूज़ पढ़ियां सीगियां, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ tan x, tan साइन 2x ਸੀਗਾ, x ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ 2 ਸੀਗਾ, 2 ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ cos 2x ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਸਾइन ਸਕੁਆਇਰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾइन cos 2x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, cos 2a ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਸਾइन ਸਕੁਆਇਰ ਸਾइन ਸਕੁਆਇਰ a, ਇੱਕ ਸੀਗੀ 2 cos ਸਕੁਆਇਰ a ਮਾਈਨਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀ, cos ਸਕੁਆਇਰ a ਮਾਈਨਸ ਸਾइन ਸਕੁਆਇਰ a ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਸਾइन ਸਕੁਆਇਰ a ਬਾਈ ਮਾਈਨਸ 1, हेठा साइन 2x की वैल्यू, वो भी इस तुहानूं पता है साइन 2 साइन x cos x, साइन 2a वाला फार्मूला, साइन 2a इक्वल टू होंदा 2 साइन a cos a। तो आ नहीं असीं यूज़ की, आ यूज़ की है ना। उपर देखो हुण 1 प्लस का तो 1 माइनस का खत्म हो गए, उपर की रह गया माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये नहीं है इतने भी एक्स, 2 ना 2 कट्टिया गया, साइन भी 1 कट्टिया गया, तो यह आ गया माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यानी माइनस tan एक्स आ गया। आंसर की चाहिए सी सानू, प्लस tan एक्स चाहिए सी, तो कितने मिसटेक हुई है, आप देख लिए कितने हुई है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ tan x ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RHS। ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ 5x ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ sin c ਪਲੱਸ sin d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, sin c ਪਲੱਸ d cos c ਮਾਈਨਸ d ਬਟਾ 2। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ cos c ਮਾਈਨਸ cos d ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ cos 2x ਦੀ ਤੇ sin 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟਤੀ। cos 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ 2 sin ਸਕੁਅਰ x, ਤੇ sin 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 sin x cos x। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੱਟਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਆਨਸਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, 11 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ cos c ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ cos d ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ 12th ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 13th ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 14th ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 15th ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 16 17 18 19 20 21 ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, 21 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 19 20 ਤੇ 21 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ 6x ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ 4x ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਸੀਗਾ, a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, a ਪਲੱਸ b a ਮਾਈਨਸ b। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ 6x ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ 4x ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ 6x ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ 4x। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ 6x ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ 4x ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਹੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਸੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਡੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਈਨ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਡੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 14th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣਾ, 2 ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅੱਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, RHS ਦੀ ਅੱਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ, ਸੀ ਡੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਾਈਨ ਸੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਡੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈਨ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਡੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਾਹਰ cot x ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਨ cos 'ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 16th 17th ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 16 ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ 16 17 18 19, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ x ਮਾਈਨਸ cos ਸਕੁਆਇਰ x ਹੈ ਇਹ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ a ਪਲੱਸ b ਮਾਈਨਸ b ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ cos ਸਕੁਆਇਰ x ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ cos 2x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 21st ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਆ 3 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। 3 ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਡੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਟਾ 2 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 4x ਤੇ 3x ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ 7x ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਟਾ 2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 7x/2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੋਨੇ। 4 ਤੇ 6 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਸੀ ਡੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।